बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सज्जनों ते मित्रों, मैं हमेशा गल की है कि सूबे की वंड मसलों का हल नहीं। जेकर सूबे वंडना मसाइल का हल होंदा या फिर सियासी जमातों की नेक नीति का फैसला किया जाता तो फिर शायद बास की गुंजाइश भी निकलती। पर जब पंजाब या सूबे वंडन की गल की जाती है, यदी बोली में लहजियां वंड के यदी शनाख्त मिटाने की साजिश की जाती है तो फिर ये सियासी बसीरत घट तो साजिश वध विखाली देती है। 2 दिन पहला पीपल्स पार्टी के अहम वजीर शर्जील मेमन ने एक बार फिर पंजाब में नफरत का इजहार करते हुए इस बयान रही अपना बुगत ज़ाहिर किया कि सिंध कोई केक नहीं जिन्हें तुम कट लो या फिर वंड के वक्खो हिस्से तकसीम कर दो। तो पंजाब की वंड वेले की लोड़ तो लुकाई का तकाजा है। बल्ले शर्जील मेमन, कुर्बान जावा तेरी मंतक, तो जिथे तेरी सरकार है, जिस सूबे की मुकम्मल हुक्मरानी तो कब्जा है, वही तो वंड नहीं हो सकती। तो जे तुहाड़ियां करतूतां पानो कोई वोटां की थां तुहानूं जुत्तियां भी नहीं मारदा, उस सूबे बारे तुसीं आखो कि इहनूं वंड के वक्खो वक्ख हिस्से करके एक हिस्से ते तुसीं अपनी सरकार बना लवो। ये साजिश कामयाब कराना तुहाडी वड्डी पुल है। देश पंजाब की तारीख हज़ारां वरे पुरानी है, जिहड़ी गोही दिंदी है कि इत्थों के सूरमियां हमेशा अपनी धरती की हिफाजत की है। वो सासिया नासर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਣੇ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮहरूਮੀਆਂ ਸਣੇ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਹਾਈਆਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ उनका तस्वर भी नहीं किया जा रहा, जिमें सेहत, तालीम तो तरक्याती कामों का जाल पंजाब में विछाया गया है। कोई होर सूबा इस दौर में इस धरती के नेड़े विखारी नहीं दिता। वो परवेज़ का दौर से या शहबाज शरीफ का या फिर मरीम नवाज का, इन्होंने सभे वज़राए ने पंजाब के लोगों को सहूलतां देने कोई कसर नहीं छड्डी। इस सूबे उत्ते जेकर मंदा वेला आया तो सिर्फ उस्मान बुज़दार दी नालैकियां पारो कुछ अरसा रहा, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮहरूਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। 2-4 ਨਮਾਇਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जिन्हें सिंध ने कोई बड़ा वड्डा कारनामा अंजाम दिता है। इन्होंने नमायशी हस्पतालों एक पासे रख के वेख्या जाए तो पूरे सिंध में ना तो किसी थावें कुत्ता वड्डण की एक्सीडेंट दस्तियाब है तो ना ही दही मराकज सेहत फाल ने। इहो हाल स्कूलों का है जिथे उस्तादां की जाली भर्ती ने तालीम का बेड़ा करके रखा है। ये तासर अज भी दही सिंध विचों नहीं मुक्या कि जेकर लोगों के बाल पड़ गए तो साड़ी वडेराशाही किवें चलेगी। शरजील मेमन साहब, पंजाब की धरती में वंडण दी साजिशां करने वाला कोई भी घटिया इंसान इस मकसद में कामयाब नहीं होएगा। तुसीं अड्डियां चुक चुक के पछवाड़े का जिन्ना मर्जी जोर ला लवो, पंजाब की धरती इंज ही एकमुठ रहेगी जिवें अज है। तुहाडे जिहे साजिशियां 47 की वंड वेले पंजाब गवाया तो उस मगरों इहदी रहितल ते बोली के खिलाफ साजिशां का अजिहा सिलसिला शुरू किया जिहड़ा अजे तक जारी है। याद रखना ये उही पंजाब है जिन्हें तुहाडे जमात के बानी जुल्फकार अली भट्टो नूं सियासी जन्म दिता, फिर बेनज़ीर भट्टो नूं सिर अखां ते बहा के वज़ारत उज़मा तक पढ़ाया। पंजाब के एहसान मनो, ना कि एहसान फरामोशी का सबूत दिंदियां इहदे खिलाफ साजिशां करो। सज्जन प्यारिओ, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कां विच अजिहा सिस्टम या निज़ाम तरतीब दिता जाता है जिहड़ा लुकाई लई आसानियां पैदा करे, वो सहूलतां दहलीज़ उत्ते मुयसर करे जिनकी जिम्मेदारी आइन ने चुकी है। पंजाब वो खुशहाल खिता है जिहड़ा हमेशा तो सरसब्ज़ व शादाब रहा है। जेकर तुसीं जनूबी पंजाब नूं
ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਮਰੂਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸਬਰ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੇਰ ਪਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢ ਛੱਡੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।